రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు నిర్వహించే స్థాయిలో క్రీడా ప్రాంగణం ముత్తుకూరులో ఏర్పాటుకు పనులు ప్రారంభిస్తున్నట్లు టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు నీలం మల్లికార్జున యాదవ్ తెలిపారు. నెల్లూరు జిల్లా ముత్తుకూరు మండల కేంద్రంలో జరిగిన ఆర్వైఎస్ ముత్తుకూరు ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 6 అదానీ ఫౌండేషన్ హెడ్ రాజేష్ రంజన్, అదానీ కృష్ణపట్నం పోర్టు కమర్షియల్ అఫైర్స్ హెడ్ మృత్యుంజయరామ్ తదితరులతో కలిసి మల్లికార్జున యాదవ్ పాల్గొన్నారు. నెల రోజుల పాటు జరిగిన ఎంపీఎల్ పోటీలలో ఛాంపియన్గా నిలిచిన గంటా సాంబశివరావు జట్టు, రన్నరప్గా నిలిచిన పెద్దపాలెం సుబ్బయ్య పిల్లయ్య జట్టులకు నగదు, ట్రోఫీలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రాజేష్ రంజన్ మాట్లాడుతూ సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చొరవతో, పోర్టు సీఈఓ జగదీష్ పటేల్ ప్రత్యేక ఆసక్తితో, అదానీ ఫౌండేషన్ సౌజన్యంతో నెల రోజుల రూపే ముత్తుకూరులో అన్ని వసతులతో కూడిన స్టేడియం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీఎల్ నిర్వాహకులు కోడూరు రవి, ఎల్లంగారి ఎల్లయ్య, వరికల సుధాకర్, పెద్దపాలెం హరిప్రసాద్, ఈస్ట్ కోస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ శివ, అన్ని టీంల కెప్టెన్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఈ గ్రౌండ్ లో కొంతమేర ఇంకా మన టోర్నమెంట్ కి స్పాన్సర్ చేసిన వారందరికీ కూడా, మారుతున్నందరికీ కూడా మన ప్లేయర్స్ నుంచి, ఆర్గనైజర్ తరఫు నుంచి కృతజ్ఞత తెలుస్తున్నాను. 25 లోపల శంకుస్థాపన ఉంటుంది, అంటే భూమి పూజ అని చెప్పి సార్ చెప్పారు. ఈ గ్రౌండ్ లో నెట్స్ కూడా ఆ సైకిల్ తీసి ముందు పెట్టండి కొంచెం. కృష్ణా సార్ సైకిల్ స్పాన్సర్ వచ్చి మాగుంట సుధాకర్, ఆయనకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అడగగానే ఆర్వైఎస్ సీజన్ 6 కెప్టెన్ కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. మన టోర్నమెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి గంటా వేణుగోపాల్ కొంచెం కింద డౌన్ చేస్తే బెటర్. కొంచెం దించు. స్పాన్సర్ చూసుకోండి, స్పాన్సర్ పోవండి, స్పాన్సర్ పిఎస్పి స్పాన్సర్ పోవండి. Port Limited and Adani Foundation along with Muthukuru Mandal are very happy to be part of this cricket tournament being organized by the local youths of Muthukuru Mandal. And today when we saw the tournament players playing the cricket sports, the sportive spirit they showed is quite appreciative. And Adani Foundation as a part of CSR arm of Adani Krishnapatnam Port Limited now is committed to develop a state-of-the-art sports ground at this location. And it would be a well-equipped sports ground where all the youths of Muthukuru Mandal will have opportunity to play cricket and other sports too. And going a step ahead, Adani Foundation would be encouraging the local youths to come forward to do the physical exercise and introduce so many sports and games activities in times to come. Once again, expressing the heartfelt gratitude to the administration of Muthukuru Mandal and our honorable MLA Garu, Sri Somireddy Chandramohan Reddy Garu, and Muthukuru Mandal schools who are coming to play. And most importantly, a line of appreciation for Kodru Ravi Garu and Elayya Garu along with Sudhakar Garu and other team members. So we will take it ahead, and this is going to be a state-of-the-art sports ground not only for Muthukuru Mandal, for the entire SPSR Nellore district. So once again, congratulations and our heartfelt gratitude to all the sports persons, youths and the residents of Muthukuru Mandal. Thank you. Adani Foundation is happy to share with all of you that under the dynamic leadership of Sri Jagdish Patel Garu, the Chief Executive Officer of Adani Krishnapatnam Port Limited, has been working on many fronts of community development, village development and sports development. And this sports ground development is being done under the visionary leadership of our CEO Garu, Sri Jagdish Patel Garu, and Adani Krishnapatnam Port Limited, along with
Adani Foundation and Muthukuru Mandal representatives, Gram Panchayat representatives will be making this sports ground as a state-of-the-art sports ground. Thank you. ఈరోజు ముత్తుకూరు మండలంలో ముత్తుకూరు మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఇక్కడ ఆర్వైఎస్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో చనిపోయినటువంటి మిత్రుల్ని గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళ స్మారకార్థం క్రీడా పోటీలు ప్రతి ఏటా నిర్వహించడం, ఆ క్రీడా పోటీల్లో ఒక 10 మందిని భాగస్వాములు చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలంటే మనం ఒక మంచి పని చేసామనే ఉద్దేశం ఒకటి. ఏం మంచి పని అంటే ఈరోజు క్రీడలను ప్రోత్సహించడంలో చాలా గొప్పతనం ఉంది. ఈ క్రీడల వల్ల మానసిక ఉల్లాసం ముఖ్యం అన్నమాట. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కావండి, యూత్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ క్రీడల వల్ల వాళ్ళ దేహదారుడు అయితేనేమి, వాళ్ళ సెల్ఫ్ అయితేనేమి అన్నీ బాగా తయారవుతారు. అదేగాక ఈ క్రీడల వల్ల వాళ్ళు సొంత ఊరికి, వాళ్ళ ఊరికి అయితేనేమి, ఇక్కడ మన ఊరి పిల్లలు అయితేనేమి ఏ ఊరికి కూడా ఆ ఊరికి పేరు తెచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ క్రీడల పోటీలు ఇక్కడ జరుపుకుంటున్న ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ స్థలం ఉందని చెప్పి ఆడుకుంటూ పోతున్నారు. ఈ రోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ గారి సహకారంతో, అదానీ ఫౌండేషన్ వారి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ సహకారంతో ఈరోజు ముత్తుకూరు మండలంలో ముత్తుకూరు హెడ్ క్వార్టర్లో సుందరమైనటువంటి క్రీడా ప్రాంగణం తయారుకోబోతుంది. అతి త్వరలోనే ఈ ప్రాంగణం తయారవుతుంది. నెక్స్ట్ పోటీలు కూడా ఈ కొత్త క్రీడా ప్రాంగణంలో జరుపుకుంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఆ క్రీడా ప్రాంగణం సంబంధించి కూడా ఈ రోజు వర్కౌట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సోమవారం నుంచి సర్వే చేస్తారు, 2-3 రోజులు వర్కౌట్ మొదలు పెడతామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఈ క్రీడలు నిర్వహించడానికి స్పాన్సర్లుగా చాలా మంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ టీము సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ కూడా నేను ఏం కోరుకుంటున్నా అంటే, నాకు కూడా దీంట్లో ఒక భాగస్వామ్యం ఉండడానికి కోసం నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తారని చెప్పి మీ అందరిని నేను కోరుకుంటూ, ఇటువంటి క్రీడలను నిర్వహిస్తున్న ఈ ఆర్వీఎస్ టీం ఎల్లయ్య, రవి, సుధాకర్ మిత్రులందరికీ కూడా, వాళ్ళ మిత్రులకైతే ఈ క్రీడల్లో పాల్గొన్న అందరూ తోటి సహోదరులందరికీ కూడా, గెలిచిన వారైతే విన్నర్స్, రన్నర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.